டெஃபினட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சார் பர்மிஷன் மினிஸ்டர் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? Good evening to everybody. On behalf of IAP TNSA, welcome one and all. We'll start with pediatrician prayer. Dr. Gopal Subramaniam, Treasurer IAP. குழந்தை மருத்துவனின் இறைஞ்சுதல். குழந்தை மருத்துவனின் இறைஞ்சுதல் எங்களுக்கு முழுமையாக குணமளிக்கும் திறனை தாரும். நோயிலின் துன்பம் தீர்க்கும் திறன் நமக்கு வழங்கப்பட்டது எப்படிப்பட்ட சிறப்புரிமை என்பது பணிவுடன் நாம் உணர்வுமாக எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவர்தன் குடும்பத்தினருக்கும் அவர்களின் சமுதாய படிநிலை மற்றும் சாதி மத பிரிவுகளை பாராமல் நலம், கற்றல், ஈகை, அன்பு, அமைதி ஆகியவற்றின் தூதர்களாக என்றும் இருப்போமாக. நம்மால் முடிந்தவற்றை மாற்றவும் நல்லவற்றை உள்வாங்கவும் மாற்ற முடியாதவற்றை காரணத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளவும் போதுமான மெய்யறிவும் புரிதலும் எங்களுக்கு வழங்குக. உங்களது வாழ்த்துக்களையும் அருளையும் கருணையும் எல்லா சூழல்களிலும் நேரங்களிலும் அனைத்து மக்களிடையே கொடுத்து அருளுங்கள். நன்றி. Thank you, Dr. Gopal. Now welcome address by me. Our respected Honorable Minister for Health, Medical Education, Family Welfare through Ma Subramaniam sir, respected Purnalingam IAS Chairman, State Task Force for COVID-19 Management, Dr. J. Radhakrishnan IAS, Principal Secretary to Government of Tamil Nadu for Health and Family Welfare, our DME Dr. R. Narayana Babu, DMS Dr. Gurunathan, DMS ESI Dr. Ashok Kumar, Dr. Kulandaisamy, State COVID Task Force Committee Member, Director of Public Health Selva Vinayam sir, and Dr. Srinivasan State Nodal Officer, and Pediatric COVID-19 Update CME Convener Dr. S. Balasubramaniam, our dynamic President Dr. M. Ismail, President IAP TNSC, Dr. Somasakar South Zone VP IAP, Dr. Aram Sendil, President 2020, Dr. Ramesh Babu, President 2022, Dr. Gopal Subramaniam, Treasurer, Dr. Ilamurugan, Vice President, Dr. Thirumurugan, Joint Secretary, Central and State EP members, international and national faculties, other dignitaries, and all delegates. On behalf of IAP TNSC, now I welcome a leader of action who understands the value of fitness and has run more than 100 marathons and obtained honorary doctorate by the World Records University for competition. He is a role model and motivation to many youngsters and has handled COVID-19 in an efficient way in a short period of time, and a lawyer by profession, and none other than today's chief guest, our Honorable Minister for Health, Medical Education and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, through Ma Subramaniam. I welcome you, sir. Next, I welcome a dynamic IAS officer who has done major assignments in central and state government during his tenure. As a Health Secretary of Government of Tamil Nadu, he had achieved unprecedented success by improving drug availability throughout the state by establishing the TNMC. It has been adopted as a model by the World Bank and WHO. Now he is the chairman of State Task Force for COVID-19 Management and today's guest of honor, Mr. Purnalingam IAS. I welcome you, sir. Next, I welcome the person who has been credited for tackling natural and man-made disasters in Tamil Nadu over the years and headed the disaster management team of United Nations Development Program in India. His relief work was widely acclaimed internationally. Former US President Bill Clinton hailed his administrative skills for tsunami relief work in 2005. A humble, hard-working administrator and a man of action, our beloved Principal Secretary to Government of Tamil Nadu for Health and Family Welfare, Dr. J. Radhakrishnan, IAS. I welcome you, sir. I welcome all the IAP TNSA office bearers, Central, State, EB and OB members. I welcome all the renowned international and national faculties and delegates. I once again welcome one and all for this important CME on preparing for third wave pediatric COVID-19 update. Thank you. Now I welcome our dynamic President, Dr. Ismail sir, deliver the presidential address. Honorable Minister of Health and Medical Education, Thiru Ma Subramaniam sir, Dr. Purnalingam sir, Dr. J. Radhakrishnan sir, DME Narayana Babu sir, DPH and DMS
and our nodal officer Srinivasan sir, South Zone Vice President Somshekar, all the faculties today and all the IAP TNSE members. Good afternoon, all of you. As the president of IAP TNSE, I feel very happy and honored that our minister is there attending this meeting. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மகிழ்வான பணிவான வணக்கங்கள். முதற்கண் இந்த அரசின் செயல்பாடு குறித்து இந்த கோவிட் தொற்று பெருந்தொற்றினை அழகாகவும் அற்புதமாகவும் மக்களுக்கு நலன் பெறும் வண்ணமும் தமிழக அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதில் உங்கள் பங்கு மிகவும் போற்றுதலுக்குரியதாக இருக்கிறது, பாராட்டுதலுக்குரியதாக இருக்கிறது. ஐஏபி டிஎன்எஸ்ஐ உங்கள் சேவைகளை மிகவும் கவனத்துடன் பார்த்து மகிழ்ந்து பாராட்டுகிறது. உங்களுக்கு உறுதுணையாக இந்த இந்திய குழந்தை மருத்துவ சங்கமும் எங்களுக்கும் இந்த அரசினோடு தொடர்பு கொண்டு நாங்களும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் 19 டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரான்ச்சஸ் எங்க கிட்ட இருக்கு சார். அந்த 19 டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரான்ச்சஸ்லயும் each district branch is going to have a COVID cell. அந்த கோவிட் செல்ல ஒரு 5 அம்சம் அஜெண்டா வச்சிருக்கோம் சார். அந்த 5 பாயிண்ட் அஜெண்டா வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு சொன்னா, முதற்கண் நாங்கள் எங்கள் மருத்துவர்களை எஸ்பெஷலா பெரிஃபரல் பிராக்டிசிங் பீடியாட்ரிஷியன்ஸ், அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு இந்த நுண்ணறிவுகளை ஊட்டும் வண்ணம் கோவிட் பற்றிய விழிப்புணர்வுகளையும் பாடத்திட்டங்களையும் மிஸ்ஸி போன்ற காம்ப்ளிகேஷனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளையும் பல்வேறு விதமாக அவர்களுக்கு வகுப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் எல்லாம் அரசாங்கத்துடன் இணைந்தும் நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையிலும் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். 19 டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரான்ச்சும் எல்லா பெரிஃபரல் பிராக்டிஷனரையும் ரீச் பண்றது. அது மாத்திரம் இல்ல சார், எங்களுடைய ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி திருமுருகன் அவர்கள் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு செயலி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த செயலி மூலமா எல்லா பிராக்டிஷனருமே ஒரு நொடி பொழுதுல ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் புரோட்டோகால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க கொள்ளும்படி இருக்கும். அந்த செயலியை விரைவில் வெளியிட போறோம் சார். அது ரொம்ப பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் அதோட சாராம்சங்கள் எல்லாம் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் சார். இரண்டாவது, இந்த அடித்தள கோவிட்ல நம்ம பண்ணணும்னு சொன்னா செவிலியர்களின் பங்கு மிக மகத்தானதாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே தமிழக அரசு செவிலியர்களுக்கு எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனாலும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய செவிலியர்களும் தொலைதூரங்களிலே குக்கிராமங்களிலே பணிபுரியக்கூடிய செவிலியர்களுக்காகவும் இந்த ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் எடுத்து ஏறக்குறைய டாக்டர் தங்கவேலு சார் எங்க ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி மூலமா ஒரு சிறந்த ஒரு பாட வடிவத்தினை எடுத்து நேற்றைய தினம் ஹெல்த் செக்ரட்டரி அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்சிருந்தாங்க. இது ஒரு 30,000 நர்சுகளுக்கு வாரந்தோறும் கொண்டு செல்ல இருக்கிறோம் சார். அது வாரத்திற்கு 3 வகுப்புகள் எடுக்க போறோம். பொருளாதார ரீதியாக பல குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்கிறதுனால ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி குடும்ப தலைவிகள் தாய்மார்கள் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருக்காங்க. அந்த விஷயத்த ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி கவனத்துடன் அணுகி இருக்கிறது சார். மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அதை நாங்க கவனத்துல கொண்டு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரான்ச்ல இருந்து எல்லா அந்த குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கும் சரி ஆசிரியர்களுக்கும் சரி இந்த மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அட்ரஸ் பண்ணி பயிற்சி வகுப்பிலும் கவுன்சிலிங்களும் நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கோம் சார். இது 19 பிரான்ச் மூலமா எல்லாருக்கும் ரீச் பண்ண இருக்கும். 4வது, அரசாங்கத்துடன் இணைந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெட் கோவிட் ரெஜிஸ்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு சுனாமி போல் அலை தாக்கினாலும் அதற்காக தனியார் வசமும் உள்ள படுக்கை வசதிகளை அரசாங்கத்துடன் இணைத்து மாவட்ட ஆட்சியருடன் தொடர்பு கொண்டு ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும் செயல்படும் என்பதை மகிழ்வுடன் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார். லாஸ்ட் அஜெண்டா, ஒரு சைல்டு ஹெல்ப்லைன் டெவலப் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி அந்த சைல்டு ஹெல்ப்லைன் நீங்க வச்சிருக்கிற வார் ரூம் மாதிரி எங்க மெம்பர்ஸும் அந்த தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் பெட் கிடைப்பதற்காக எல்லா டிஎன்எஸ்சி ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி மருத்துவர்களும் இந்த நேரத்திலே சிறப்பாக செயல்பட உள்ளார்கள் என்பதையும் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சோ இதோட உங்ககிட்ட 2 கோரிக்கையும் வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சார். ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி சார்பில் ஒரு கோரிக்கை இந்த வேக்சினேஷன் பத்தி நீங்க கடுமையா உழைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியுது. இருந்தாலும் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுவதை நாம் கொஞ்சம் அவசரம் காட்ட வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம். உங்கள் முயற்சியினால் மத்திய அரசிடமிருந்து இந்த வேக்சினை அதிகமாக பெற்று நீங்கள் தர வேண்டும். அப்படி தந்தால் ஐஏபி டிஎன்எஸ்சி அரசாங்கத்துடன் இணைந்து உங்களுக்கு எந்த விதையெல்லாம் நாங்கள் உதவ முடியுமோ அந்த வகையிலெல்லாம் நாங்கள் உதவ தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம்,
தாய்ப்பால் பற்றியது சார். தாய்ப்பால் பற்றிய ப்ரொபோசல் உங்களுக்கு அனுப்ப இருக்கிறோம். அதையும் நீங்க கவனத்தில் ஈர்க்குமாறு இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உங்கள் சிறப்பான பணியை மேலும் தொடர வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் சார். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now I welcome Dr. J. Radhakrishnan, IAS, Secretary to Government of Tamil Nadu, Health and Family Welfare, to deliver keynote address. A very good evening to everybody. First of all, I thank Indian Academy of Pediatrics, Tamil Nadu State Chapter, for having organized this particular web meeting for preparing for the third wave pediatric COVID-19 update. Always I believe that scientific support to all these issues are very important. I am extremely delighted that for such an important meeting, Honorable Minister Thiru Ma Subramaniam Sir, Health and Minister for Medical Education, Health and Family Welfare, has been is the chief guest, and who himself has been going around to almost today it would be 34th and 35th district, which he is going to personally review various activities along with a team of officials and health department doctors, nurses and all. I welcome him also, and I am equally delighted that Tamil Nadu, which was perhaps the only state after learning perhaps a bitter lesson in the second wave, which Honorable Chief Minister constituted a state task force, and we have this task force headed by one of the most eminent bureaucrats who has led the health department, was pioneer in setting up TNMSC, and has also served in the Government of India, and also has been an expert in guiding procurement and various activities all over India. He was designated as the task force chairman, along with very competent people who are assisting him, and I'm sure that itself is an indicator that Government of Tamil Nadu is not taking anything lightly, and Corona, for that purpose I can say Corona வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம யாருமே லைட்டா எடுக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல நம்ம இருக்கோம். Most respected Dr. M. Ismail, President, Dr. K. Rajendran, Secretary, Dr. Somashekar, Dr. Gopal Subramaniam, other Dr. Kulandai Sami, our own DME, Dr. Srinivasan, Dr. Narayan Babu, and DME, Dr. Gurunathan Sellavinayagam, and Dr. Srinivasan, State Nodal Officer. All the distinguished people who are participating, people I have seen from Gangaram Hospital, all over India they have participated. Most respected Dr. Jacob John and other eminent virologists and other senior people who have joined as panelists and speakers. I'll come directly to the issue. See, now that the third wave is coming or not coming is one debatable point, but one I always have been insisting into the people. Even today morning I went to several areas where I found பல பேர் இன்னமும் நீங்க ஹோட்டல்ல பார்த்தீங்கன்னா கும்பலா தான் இருக்காங்க. பாதுகாப்பு வந்து படிப்படியாக சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ், பிகஸ்ட் கிரைம் விச் வி பீப்புள் ஆர் டூயிங் இஸ் ஆன் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ். நானே இன்னைக்கு வந்து அந்த ரோட் சைடு ஒரு கோவில்ல பார்த்தேன், ரொம்ப கூட்டமா இந்த பீப்புள் ஆர் கூழ் ஊத்திட்டு இருக்காங்க. வித்வுட் நோயிங் தட் unknown to them they are likely to be one of that is individual choice. Individual choiceல unlike of course முதல் அலையும் போது ரொம்பவே கேர்லெஸ்ஸா இருந்தோம். இப்போ எல்லாருமே மாஸ்க பெரும்பாலும் ஒரு அளவுக்கு போட்டுக்கிறாங்க, பட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இல்லை. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்பரிங் ஒன் ஏரியா வேர் இட் கேன் கிரியேட் அ வேவ். செகண்ட் சேலஞ்ச் ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் த லெவல் ஆஃப் வேக்சினேஷன். நமக்கு கிடைக்க போட்டுன்றா கூட இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நம்பர்ல 2 crore பண்ணா கூட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் வந்து ஒரு 1.5 to 1.6 crore பீப்புள் போட்டிருப்போம். குழந்தைகளுக்கு இல்லை இது வரைக்கும். இப்பதான் பிரெக்னன்ட் உமனுக்கும் லாக்டேஷன் மதர் கொடுக்குறோம். இது செகண்ட். வேக்சினேஷன் இஸ் அதர் ஏரியா விச் கேன் பிரிவென்ட் அ வேவ். நம்ம நிறைய பேருக்கு வேக்சினேஷன் கொடுத்தா அதுதான் எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சொல்றாங்க, எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது ரெண்டாவது. மூணாவது நமக்கு தட் இஸ் த $1 million question இஸ் அன்லைக் மர்ஸ், சார்ஸ் ஆர் த ஏற்கனவே இருக்கிற கொரோனா, இந்த கொரோனா வந்து அவ்வப்பொழுது உருமாறுறது முக்கியம் இல்லை. அந்த உருமாறும் போது அந்த இட் இஸ் கோயிங் பியாண்ட் தி our capacity to produce நமக்கு ஆன்டிபாடி இருக்கோ இல்லையோ, டக்குன்னு என்ன வேகமா பரவுறது. பழைய வேக்சின் பிரேக் த்ரூ கேசஸ் இருக்கு. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நமக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் COVID-19 ஓட வேரியன்ட்ஸ் வந்து
they are creating surprises. நம்ம எப்பவுமே நினைக்கும் it can go into a dummy இதா போய் அப்படியே மறைஞ்சிடுமா ஆகாம it is only creating surprise. இதுதான் நம்ம ecosystem. அந்த ecosystemல நம்ம கோல் என்ன? நமக்கு இப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, மல்டி சிஸ்டம் இன்ஃப்ளமேட்டரி சிண்ட்ரோம் ஏற்கனவே சில கேசஸ் இருந்தது. நமக்கு இப்போ பீடியாட்ரிக்னு நமக்கு அதிகாரப்பூர்வமா சொல்லாட்டா கூட can we be careless? Even today, I am telling you, second wave, maximum deaths were for obese people, those with sugar and also diabetes, apart from many other things. But pediatric, what is the challenge? I personally feel ரொம்ப பச்சிலம் குழந்தையும் இருக்காங்க, neonatal babies-உம் இருக்காங்க, 600 grams to 100 grams 1 kg பிறந்த அந்த மாதிரி பேபிஸையும் நீங்க ட்ரீட் பண்றீங்க நியோனேட்டாலஜிஸ்ட் எல்லாம். அதே மாதிரி ஒரு 100 கிராம் உள்ள ஒபேஸ் பேபியும் நீ 100 kg உள்ள ஒபேஸ் பேபி. ஸோ வைட் வேரியேஷன். Second is many of the doctors, நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்பவுமே சொல்லிக்கிறோம் நிறைய டாக்டர் இருக்காங்க, we have got so many doctors, so many nurses and all, but pediatric cases need. I myself am a veterinarian and a postgraduate in genetics. I myself feel the challenges which we feel, the similar challenges. It doesn't speak. A baby will not speak. Children particular, of course, children beyond 4 or 5 years, they will speak. So there are multivarious challenges. Doctors may be trained, but they may not be trained enough to put an intubation properly. Nurses may be trained. The earlier cases, and again when you look at, despite our claims for having maximum facilities, we need to upgrade it and we need to increase. Even in Tamil Nadu, what we find is, one is a number, but treatable beds is the issue. It is very easy to, we can keep telling 1,70,000 beds, so many oxygen beds, so many ICUs, but how many are available for treatment? That is one critical thing. Similarly, for pediatric beds, how many we have earmarked? I am very, very happy our Honorable Minister will share with you that from Namakkal to Tiruvarur to Nagapattinam to Mayiladuthurai, everywhere, because of your pediatricians' efforts, and also the task force has been forewarning us about the challenges. People are creating more and more PICUs, pediatric intensive care units. We have been creating ICUs, but will they be sufficient? The second wave was a pointer that in COVID, we just cannot. If we plan well, probably we may never have a wave, or even if it is a wave, it will be a very small wave. But if we don't plan well, we'll be caught in surprises. The next challenge which we face, which I feel all of you should know, is the training and transferring the skill. Many deaths probably in May and June could have been prevented if we had little bit. I'm not talking only about Tamil Nadu. I'm talking very frankly that all over India, if you look at the peaking of deaths, both COVID and non-COVID, which happened in May and June, is a pointer that despite our best facilities, we get overwhelmed. We should not get overwhelmed with regard to the number of cases which we can handle. That is the planning which I think the task force has been pushing us to keep working. On the other hand, it is very easy to create a hardware. The software, that the brilliant doctors which you have, unless you translate the skills to the nurses and also train the other regular doctors. If you look at PHC level, how do you catch the cases? I always recall the kind of contribution IAP made for dengue management. The entire death rate, 2012, it was a shock. But 2017 onwards, even though dengue cases were there, the clinical protocol which you arrived, looking at hematocrit values, looking not just at platelet values, looking at 20% when dengue shock syndrome will occur, when dengue therapy, breathlessness come when it gets absorbed. The minuteness with which pediatricians guided us, that is the challenge which you will have. The other challenge which you are going to have is to get the immunoglobulins. That is the one which is very to get last time, just like remdesivir, or for that matter mucormycosis for amphotericin B, the challenges which we have even now, it is centrally controlled. So we have to keep planning. One is on prevention, another is on treatment. I can assure you that government of Tamil Nadu, Honorable Chief Minister, is very particular that we should do it in a very systematic way. That is why our task force committee is regularly, not only as an oversight, as a guide, it has been showing us the mirror that what all things we have to do. We also have an expert group. All of us are concerned, but only thing at the cutting edge level I would request is, ultimately when a spike or a cluster comes, or if pediatric cases increase,
It is our job to ensure that the mortality is not there and prevention is taken care of. I am sure in your safe hands that training, should be done in a regularity, and we enlist training of trainers so that it can be spread out, can happen. I thank all of you, and also thank the panel which has been brought together today, and also the various lectures you have kept. I am sure we will get a lot of learnings from your thing based on your recommendation. We will also bring it to the knowledge of task force, and as secretary, it is my duty to, with our honorable minister, to bring it to the knowledge of honorable chief minister and take necessary further action as would be required in such cases. Last but not, I would like to say that even now we all should keep on spreading the message that, we have to be humble. The moment cases come down, everybody thinks that we have, won over. That is not the case. We still have a long way to go. COVID is throwing surprises. So only humility and real work will see us through. If we just think that, one good statement here and there could see us through, I am telling you as secretary, COVID has always, hit back at any state or any individual or any person, whether in our state or other state or throughout the world, claims that, they have done everything and they are safe. It ensures that they have to eat the humble pie. We have always been very conservative in Tamil Nadu. We work very hard, and we will be very sincere to hear your recommendations based on your various meetings and this COVID update. Thank you one and all, and I wish all the speakers all the best. Thank you. Thank you, sir. Now I request guest of honor, Mr. R. Purnalingam, IAS, formerly Health Secretary, Government of Tamil Nadu, Chairman, State Task Force COVID-19 Management, to speak. Honorable, am I audible? Yeah, audible, sir. Honorable Yes, sir. Minister for Health, the President of the Pediatric Association, the Dynamic Secretary of the Association, and other office bearers of the Association, my good friend and the Dynamic Health Secretary, Dr. Radhakrishnan, and other colleagues and doctors. I would like to first of all thank you for inviting me for this excellent training program. And as you all know, the Tamil Nadu government is very keen that we handle the COVID third wave in a very efficient and orderly manner with the least amount of problems for the public, least amount of deaths, least amount of severe infection, etc. And as Dr. Radhakrishnan himself said, we know the public and they are free. It's a very democratic country. They don't follow the rules. Only in Chennai, I find the most people don't wear even helmets. So it is a great task for us to make them wear masks. So it's difficult, given that constraint, how well we handle this COVID third wave. In fact, I had a very good interaction with the pediatric doctors associations representatives about 10-15 days back. They have opened at least my eyes that this could be a problem for pediatric cases, and they mentioned about our need for training, planning for beds, and also for drugs. Then we put it as a kind of an action point in our program, and they offered to help us in training the doctors. Some of the doctors told us very clearly they need training. I was a bit surprised about it. How to handle COVID among children, they wanted to be trained. And I think Dr. Rajendran has taken the initiative, and the government has also cooperated. And my good friend, Dr. Radhakrishnan, has taken our recommendation so seriously that Minister has also come, he has also come, and this training program is being organized. We have requested him to organize similar training programs in 11 areas which are necessary for COVID, not only for pediatricians, for diabetologists, cardiologists, etc. 11 areas we have spelled it out. He has also agreed. Here is a government which is on the move, which is willing to take your help and move forward. Two more things which the government has done recently, I would like to give them credit and bring it to your notice, is that we have completed a zero survey in the entire state.
and I completed it about a few days back. They are in the process of preparing the report. This report will give us some indication about the likely severity of the COVID third wave. Experts like Dr. Jacob John, Dr. Jayaprakash Mulayal, all of them are looking at it. Even National Institute of Epidemiology Director is also looking at it. We will get some light into how the third wave is likely to be, how intense it will be, how we can handle it. Another thing is, as the Health Secretary remarked, COVID has a lot of surprises. You know, we have variants. Suddenly Alpha, then Delta, now the Beta, the Delta, and then now Lambda is being talked about. Whether we will have surprises. One of the problems was genome sequencing. We have not been able to do it very fast in the past. Now Dr. Radhakrishnan has taken the initiative to get it done quickly. Every month, the intention is to do the genome sequencing survey in the entire state with 95% accuracy, which is needed for any such survey, in order that we can catch a variant very quickly, in about, say, let us say 10 days, instead of waiting for 2 months or 3 months. If we can catch the mutation quickly, we can take effective steps to stop its spread from that area. That also the state government has taken. And I will be failing in my duty if I don't express my thanks to the Honorable Minister and the Honorable Chief Minister and the Government of Tamil Nadu, and also particularly to Dr. Radhakrishnan, Health Secretary, for helping us to do our job as a task force very efficiently, listening to our suggestions in a very impassioned way, not in a bad way. Particularly Radhakrishnan thinks that it is a mirror. He calls us a mirror. And then we show the true picture to them. As we see it, they take it in the light. He takes it in the light spirit. And we are moving forward. I can assure you this is the way in which we are moving forward. I am sure that COVID will run away from our states and go to other states. 3. You know, they will think that the state is so well prepared with pediatricians and doctors and health department, so well prepared that think that there is no point in us wasting our time in Tamil Nadu and may go away to other states. I hope it happens. I once again thank the Pediatric Association for giving me this opportunity to interact with you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request through Ma Subramanian, Honorable Minister for Health and Medical Education, Family Welfare, Government of Tamil Nadu, to deliver Chief Guest Address and inauguration of COVID CME. இந்திய குழந்தை மருத்துவ குழுமத்தின் சார்பில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய முன்னாள் சுகாதாரத்துறையின் செயலாளர் அவர்களே, இந்நாள் துறையின் செயலாளர் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற 600க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர் பெருமக்களே, இந்த அமைப்பின் ஆற்றல் மிக்க நிர்வாகிகளே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வின் நோக்கம் குறித்தான செய்தியினை தலைமை பொறுப்பேற்ற மரியாதைக்குரிய மருத்துவர்களும் மரியாதைக்குரிய துறையின் செயலாளரும் முன்னாள் செயலாளரும் மிக சிறப்பாகவே எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறார்கள். கொரோனா பேரிடரிலிருந்து குழந்தைகளை காப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு இது. துறையின் செயலாளர் சொன்னதை போல இது வருமா வராதா என்கின்ற சர்ச்சை இருந்து கொண்டிருந்தாலும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை சேர்ந்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் இது யூகம்தான், பெரிய அளவில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட செய்தி அல்ல என்கின்ற விஷயத்தை சொன்னாலும் கூட மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வந்தால் முதல் அலைக்கும் 2ஆம் அலைக்குமான அந்த நிலையினை நாம் பார்த்தோம். முதல் அலையின் போது சொல்லப்பட்டது என்பது 2வது அலை வராது என்கின்ற அந்த உறுதியோடு இருந்த காரணத்தினால்தான் 2வது அலைக்கான அந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துவதில் சற்று சுணக்கம் ஏற்பட்டது. அதன் விளைவாக நாம் அனுபவித்த கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் நெஞ்சம் அல்ல. எனவே அந்த மாதிரியான சூழல் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த துறைக்கு இட்ட கட்டளை என்பது மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் இருக்கிற அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும், குறிப்பாக சீமாங்
அமைந்திருக்கிற எல்லா பகுதிகளிலும் இந்த கூடுதல் படுக்கைகள், அதுவும் குறிப்பாக ஓட்டு வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகள், அதேபோல் அந்த அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள், குழந்தைகளுக்கான கொரோனா தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளை அமைத்திட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள். அந்த வகையில் அறிவுறுத்திய 2 நாட்களில் நானும் துறையின் செயலாளரும் நாமக்கல் சென்றிருந்த போது அந்த நாமக்கல்லில் கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை வார்டு ஒன்றினை காட்டி, அதேபோல் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு வார்டினை ஒன்றையும் அந்த கல்லூரி முதல்வர் காட்டினார்கள். உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இதே போன்றது ஒரு கட்டமைப்பை எல்லா இடங்களிலேயும் நிறுவிட வேண்டும் என்று சொல்லி தொடர்ந்து நாங்கள் செல்லுகிற இடங்களிலெல்லாம் அது இப்போது நிறுவப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. சமீபத்தில் திடீரென்று ஒரு நாள் ஒரு 12 மணிக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு தொலைபேசி எண், நீங்கள் எந்த மாதிரியான இந்த குழந்தைகள் சிறப்பு சிகிச்சைக்கு, கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சைக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எந்த மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விரும்புகிறார். எங்கேயாவது ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். சொன்ன அரை மணி நேரத்தில் கிளம்பி விட்டார். அந்த வகையில் எழும்பூரில் இருக்கிற குழந்தைகள் நல அரசு மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே அங்கு திட்டமிடப்பட்டு அங்கே வைக்கப்பட்ட ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 250 குழந்தைகளுக்கான இந்த கொரோனா சிகிச்சை வார்டை மாண்புமிகு முதல்வர் பார்த்து மிகுந்த அளவில் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அது அனைத்துமே 250 படுக்கைகளுமே வெண்டிலேட்டர் மற்றும் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய படுக்கைகளாக இருப்பதை பார்த்து பிரமித்து போனார். அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கு எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் அதற்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பலர் அறிவீர்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் செல்லுகிற இடங்களில் எல்லாம் ஏறத்தாழ 38 மாவட்டங்களில் 33 மாவட்டங்களுக்கு நேரடியாக கள ஆய்வுக்கு சென்றிருக்கிறோம். ஆய்வின் போது வெறும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகங்களில் உட்கார்ந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் சொல்லுகிற குறிப்புகளை மட்டுமே பார்த்துவிட்டு வருவதல்ல, கிராமங்களுக்கும் சென்று, வேக்சினேஷன் சென்டர்களுக்கும் சென்று, லாக்டவுன் ஏரியாக்களுக்கும் சென்று, அதே போல் ஒரு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு வந்தால் அங்கே குழந்தைகள் சிகிச்சை பிரிவு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா, கொரோனாவுக்கு பிந்தைய நலவாழ்வு மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா, இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் ஆய்வு செய்துதான் வருகிறோம். இன்று இரவு கூட நான் கிருஷ்ணகிரிக்கு போய் தங்கி நாளை கிருஷ்ணகிரியும் நாளை மறுநாளும் தர்மபுரியிலேயும் இது போன்ற ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவிருக்கிறோம். அடுத்த வாரத்தில் அரியலூர், பெரம்பலூர், கரூர் என்று முடிக்கும் போது தமிழகத்தில் இருக்கிற 38 மாவட்டங்களிலும் இது போன்ற ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். எல்லா மாவட்டங்களிலும் இந்த குழந்தைகளுக்கான கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் கட்டாயம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு எல்லா மாவட்டங்களிலும் அது அமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இங்கே பேசிய இந்த அமைப்பின் சார்பில் எதிர்காலத்தில் இந்த வார் ரூமை போல சைல்டு ஹெல்ப் கேர் அமைக்கப்படும் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான செய்தியை சொன்னீர்கள். உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். அந்த வகையில் இன்றைக்கு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு நேற்றைக்கு கூட நான் ஒரு ஆய்வுக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே சென்று நானும் துறையின் செயலாளரும் துறையின் அலுவலர்களும் இந்த நியூமோகோக்கல் கான்ஜுகேட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வேக்சின் தடுப்பூசி போடும் பணியினை இங்கே சென்னையில் தொடங்கி வைத்தோம். ஏற்கனவே ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்னால் திருவள்ளூரில் அந்த பணியினை தொடங்கி வைத்தோம். அது இந்தியா முழுவதிலும் 21 மாநிலங்களில் அந்த தடுப்பூசி போடும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தால் தமிழகத்தில் சற்று காலதாமதமாக தொடங்கி இருக்கிறது. அது ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்னாலேயே திருவள்ளூரில் தொடங்கி வைத்து அது எல்லா மாவட்டங்களிலும் இப்போது அந்த தடுப்பூசி போடும் பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 5 வயதுக்குள்ளான குழந்தைகளுக்கு போடப்படுகிற அந்த தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை 1.5 மாதத்திற்கு ஒரு முறை, 3.5 மாதத்திற்கு ஒரு முறை, 9 மாதத்திற்கு ஒரு முறை என்று போடப்படுவதாக இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் கூட துறையின் சார்பில் சொல்லி இருக்கிறோம். ஏறத்தாழ 9,23,000 குழந்தைகள் தமிழகத்தில் அந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற நிலை இருக்கிற போது இந்த குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடும் அந்த முதல் தடுப்பூசி, 2வது தடுப்பூசி, 3வது தடுப்பூசி எந்தெந்த காலகட்டங்களில் போடப்படுகிறது என்கின்ற விவரங்களை SMS மூலம் தாய்மார்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற செய்தியினை சொல்லி இருக்கிறோம். அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அண்மையிலே கூட நானும் சேப்பாக்கம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு உதயநிதி சார் அவர்களும் திட்டக்குடியில் பெண்ணாடம் பகுதிக்கு ஒரு மருத்துவமனை ஒன்று, கோவிட் கேர் சென்டர் ஒன்று திறப்பதற்காக சென்றிருந்தோம். அங்கே போன போதுதான் இரவு ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டது. ICMR சார்பில் இந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதில் தடை இல்லை என்கின்ற வகையிலான ஒரு செய்தி இரவு சொல்லப்பட்டது. சொன்ன உடனே மறுநாள் காலையில் 9 மணிக்கெல்லாம் இந்த பெண்ணாடம் பகுதியில் அந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கான தடுப்பூசி போடும் பணியினை தொடங்கி வைத்தோம். இந்த தொடங்கி இந்த ஒரு 15-20 நாட்களில் இதுவரை 1,04,987 கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு தடுப்பூசி என்கின்ற வகையில்
இதுவரை 94,993 பேருக்கு அந்த தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, நேற்றைக்கு நான் இந்த எழும்பூர் நல மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது இசக்கியம்மாள் என்கின்ற ஒரு 5 வயது குழந்தை 4 மாதங்களுக்கு முன்னால் ப்ளீச்சிங் பவுடரை சாப்பிட்டு விட்டு உணவு குழாய் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு 6-6.5 கிலோ எடையுடன் தென்காசியில் மருத்துவம் பார்க்க இயலாமல் சென்னை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள். அந்த குழந்தையை நம்முடைய எழும்பூர் குழந்தை நல மருத்துவர்கள் மிக சிறப்பாக கண்காணித்து அதற்கு வயிற்றில் ஒரு துளையிட்டு அந்த துளையின் மூலம் உணவு செலுத்துகிற பணியினை செலுத்தி ஒரு 10 நாட்களிலேயே 1.5 கிலோ எடை கூடியுள்ள அளவுக்கான ஒரு மகத்தான சிகிச்சை செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். நிச்சயம் அந்த குழந்தை உயிர் பிழைத்துக் கொள்ளும் என்கின்ற அளவில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்முடைய குழந்தை நல மருத்துவர்கள், அந்த அரசு மருத்துவர்கள் மிக சிறப்பாகவே தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய அறிவுரைப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கான கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் எல்லா இடங்களிலும் அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதோடு இங்கே இப்போது சொல்லும் போது 2 கோரிக்கைகள் என்று சொன்னார்கள். அந்த நேரத்தில் தான் இணையத்தில் அந்த உங்களுடைய பேச்சு சரியாக கேட்க இயலாமல் போய்விட்டது. எனவே அந்த 2 கோரிக்கைகள் அநேகமாக வேக்சின் தடுப்பூசி போடுகிற அந்த பணி குறித்தான் சொன்னீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நான் இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் உங்களிடத்தில் தொலைபேசியில் அந்த கோரிக்கைகள் சம்பந்தமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன். தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு என்ன செய்ய முடியும் என்பதை நிச்சயம் துறையின் செயலாளர் போன்ற உயர் அலுவலர்களுடன் உட்கார்ந்து பேசி அதை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். நிச்சயம் நம்முடைய தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு இந்த சீமாங் கட்டடம் தெரியும் உங்களுக்கு, எல்லா இடங்களிலேயும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. மிக சிறப்பான கட்டமைப்புடன் கூடிய அந்த கட்டடங்களை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரிடத்தில் சொன்னோம். திருவாரூரில் உள்ள கட்டடம் அந்த பணி நிறைவடைகிற தருவாயில் இருக்கிறது, நீங்கள் அதை திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னோம். அவரே நேரடியாக வந்து அந்த கட்டிடத்தை திறந்து வைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவமனையில் இருக்கிற எல்லா வசதிகளையும் ஒரு 4 அடுக்குகளை கொண்ட அந்த மாடிக்கு எல்லா மாடிக்கும் நடந்தே வந்து ஒவ்வொரு அறையாக வந்து பார்த்து ஒரு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு அவரும் இந்த குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த விஷயங்களை, முன்னெடுப்புகளை மிக வேகமாக பார்த்து பாராட்டுகிறார்கள். அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு நல்ல நிர்வாகம் என்கின்ற வகையில் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த துறைக்கு பல யோசனைகளை சொல்வதும் ஆலோசனைகளை சொல்வதும் ஆக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெருமதிப்பிற்குரிய திரு பூர்ணலிங்கம் சார் அவர்களை நான் நேரில் சந்தித்த போது கூட அவர் பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து சொன்னார்கள். இந்த கொரோனா காலத்தில் நாம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அந்த விஷயங்கள் அவர் குறித்து நான் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறேன். ஏற்கனவே ஓரிரு முறை தொலைபேசியில் பேசியிருக்கிறேன் என்றாலும் அவரிடத்தில் நேரடியாக கலந்துரையாட போது அவர் கொடுத்த அந்த தகவல்கள் என்பது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நாம் இந்த பேரிடரிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான பல முயற்சிகளை அவர் எடுத்து சொன்ன விதம் அவருடைய அனுபவத்தை பறைசாற்றியது. அந்த அளவுக்கான எல்லோருடைய கருத்துக்களும் தமிழக அரசை நல்ல முறையில் இந்த விஷயத்தில் வழி நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் எதிர்காலத்திலும் இந்த குழந்தைகளை கொரோனா என்கின்ற இந்த 3வது அலை வந்தாலும் கூட அதிலிருந்து குழந்தைகளை காப்பதற்கு எல்லோருடைய ஆலோசனைகளையும் கருத்துக்களையும் கேட்டு பெற்று இந்த துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு அதிலிருந்தும் மீண்டு வரும் என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயத்தை தெரிவித்துக் கொண்டதில் பெருமைப்படுகிறேன். அண்மையில் கூட திரு பூர்ணலிங்கம் சார் அவர்கள் சொன்னதை போல இப்போ டெல்டா வைரஸ், ஆல்பா என்று ஏகப்பட்ட அந்த வைரஸ்களின் உருமாற்றம் என்பது பெரிய அளவில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது 3வது அலை மட்டுமா பிரத்யேகமாக இந்த குழந்தைகளை தாக்குமா என்பது ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு விஷயம்தான் என்றாலும், ஆனால் 2வது அலையில் இது தாக்காமல் போயிருக்கிறதா என்றால் 2ஆம் அலையிலும் குழந்தைகள் ஏராளமான பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஏராளமான குழந்தைகள் இந்த பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள். ஏராளமான இறப்புகளும் குழந்தைகள் விஷயத்தில் நடந்திருக்கிறது. இதை நாம் மறுப்பதற்கில்லை. அண்மையிலே கூட உத்தரமேரூர் அந்த ஆதரவற்ற சிறார்கள் மையத்தில் ஒரு 103 பேர் இருக்கிற இடத்தில் 40 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் அந்த பாசிட்டிவ் வந்தது என்று சொன்னார். ஒரு இடத்தில் 40 பேருக்கு ஒரே இடத்தில் பாசிட்டிவ் என்றால் நிச்சயம் அது முதல் அலை கொரோனாவில் அந்த அளவுக்கு வேகமாக ஒரே இடத்தில் 40 பேரை பாதித்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அந்த அளவுக்கான ஸ்பீடி ஸ்ப்ரெட் என்றெல்லாம் அதை சொல்ல முடியாது. அது உடனடியாக அது 42 குழந்தைகள், 42 அல்லது 43 குழந்தைகள் காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னவுடன் நானும் துறையின் செயலாளரும் நேரடியாக சென்று அந்த குழந்தைகளை பார்த்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கும்
இந்த கல்லூரியின் அந்த மருத்துவமனையின் உயர் அலுவலர்களுக்கும் சொல்லி அதை அவர்களுடைய அந்த மருத்துவ சோதனைகளை சிறப்பாக செய்ய சொல்லி தொடர்ந்து கண்காணித்தோம். எல்லா குழந்தைகளும் நலம் பெற்று வீடு திரும்பினார்கள், ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம். ஆனால் அதே நேரத்தில் அன்றைக்கு நானும் செயலாளரும் சொல்லிவிட்டு வந்தது, அந்த குழந்தைகளுக்கான சாம்பிள் மாதிரி எடுத்து இது என்ன பாசிட்டிவ் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் அதுல ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது அதுல 32 குழந்தைகளுக்கு டெல்டா வைரஸ் பாதித்திருக்கிறது என்கின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தது. எனவே டெல்டா பிளஸ்மே ஏற்கனவே ஒரு 10 பேருக்கு தமிழகத்தில் ஒரு 1000 சாம்பிள் அனுப்பியதில் ஒரு 10 பேருக்கு வந்து போயிருக்கிறது. அதில் ஒருவர் இறந்த உடலை எடுத்த மாதிரி என்பதால் அந்த ஒருவர் தவிர்த்து மீது 9 பேர் நலமுடன் இருக்கிறார்கள். அவரை சார்ந்தவர்களும் இன்றைக்கு பரிசோதனை செய்து கொண்டது நலமாகவே இருக்கிறார்கள், சகஜ வாழ்க்கைக்கு திரும்பி இருக்கிறார்கள். எனவே டெல்டாவும் வந்து போயிருக்கிறது, டெல்டா பிளஸும் வந்து போயிருக்கிறது. இந்த டெல்டா குழந்தைகளை பெரிதாக தாக்கியும் இருக்கிறது என்பதை இந்த நிகழ்வுகள் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். எது எப்படி இருந்தாலும் முன்னெச்சரிக்கை என்பது அவசியம். அந்த அவசியத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு ஏராளமான பணிகள் இன்றைக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயம் தமிழக அரசு இதிலிருந்து மீண்டு வரும், இதையும் வென்றெடுக்கும். உங்களின் உறுதுணையோடு. வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். நன்றி செயல்திறன் மிக்க மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களே. நாங்களும் எங்களுடைய இந்திய குழந்தைகள் மருத்துவர் சங்கமும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்று உறுதி கூறுகிறேன். Because of want of time, now I request Dr. S. Balasubramanian, Medical Director and HOD, KKCT Hospital, Chennai, the CME convener, to deliver address, and we'll start CME. Honorable Minister of Health, Mr. Ma Subramaniam, Health Secretary, Government of Tamil Nadu, Dr. J. Radhakrishnan, Mr. Purnalingam, and very senior officials of the Health Administration of Tamil Nadu. At the outset, I thank Dr. Rajendran and Dr. Ismail of the IAP Tamil Nadu for giving me this opportunity to conduct the CME. At the outset, I would like to tell the officials and the administrators here that Tamil Nadu has been in the forefront of good COVID care for children. In fact, Tamil Nadu reported the first case of MIS-C not only in India, but also in the entire Asia in the world. The first case in India was reported from Chennai and Tamil Nadu, and it was successfully treated. Second is that the pediatricians belonging to the Indian Academy of Pediatrics have been following a disciplined approach to management of not only COVID-19, but also MIS-C. And I assure the Honorable Minister of Health and the Secretary that this CME today, which consists of several panel discussions on various difficult topics related to COVID-19 and MIS-C, will improve the knowledge, skills of the members of the Indian Academy of Pediatrics, who will continue to work together with the government of Tamil Nadu for the benefit of people. In fact, today's faculty, more than 50% are from Tamil Nadu, and even from those outside Tamil Nadu. One of them is Professor Ramanan, who is from the University of Bristol, London, who is one of the senior most researchers in COVID-19 across the world. He will be talking on recent developments. And we have one Dr. Jagdish Chinnappa, who has escaped from Tamil Nadu and settled down in Bangalore to talk on vaccination. And we are honored to have Professor Jacob John, the eminent virologist and pediatrician, and a father and the father of vaccinology in India, who's going to discuss vaccines today. In addition, we have experts from Tamil Nadu, Dr. Winsley Rose, Professor Srinivasan from ICH, Professor Ramachandran from Ramachandran Medical College, Dr. Thangavelu. And we also have experts from Mumbai, Dr. Tanu Singhal. And we have an expert from Delhi, Dr. Dhiren Gupta. We have Dr. Sanjay from Hyderabad. And all of them will deliberate on difficult topics and come out with good messages to the pediatricians. I am very confident that
with the messages from this, the outcome of COVID-19 and MIS-C in Tamil Nadu will be excellent. Thank you very much. Sir, Dr. Narayana Babu, Director of Medical Education, to felicitate. Dr. Narayana Babu, sir. Dr. Narayana Babu. Now I welcome Dr. Thirumurugan to tell vote of thanks. Sorry, sir. Just நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்ற தமிழ் கூற்றுக்கு இணங்க இங்கு நன்றி உரை கூற நான் வந்துள்ளேன். Let me start with offering my vote of thanks on behalf of IAP TNSC to our chief guest, Honorable Health Minister Thiru Ma Subramaniam, for his valuable presence, his support and continued encouragement. We assure you that we will be in support with you, and then we'll support you and then work towards the welfare of all children, not only just those with COVID alone, sir. My sincere thanks to our guest of honor, former Health Secretary and Chairman of the Task Force of COVID Management Tamil Nadu, Mr. Purnalingam IAS. Your words were of great value to us. My humble thanks to our Health Secretary, Dr. J. Radhakrishnan IAS. We have just had him 2 days back on Friday, and again to have him amongst us is a delight. Thank you very much, sir. My thanks to all the eminent officials of the Health Department, Dr. Kulindeswamy, Dr. Narayana Babu, Dr. S. Gurunathan, Dr. T.S. Selvavinayagam, and our nodal officer, Dr. S. Srinivasan, who have continuously encouraged us in this venture. This CME is only possible by the efforts of two real stalwarts of IAP-TNSC, our President, Dr. Ismail, and our Secretary, Dr. Rajendran. My special thanks to him from the rest of us, to both of them. This CME again has been organized by Dr. SBS, a real stalwart, and we are very happy to have such a stalwart from Tamil Nadu on pediatric COVID. We are blessed by his presence. Thank you very much, sir. We thank all the faculty, including the father of vaccinology in our country, Dr. Professor T. Jacob John, for enlightening us on COVID, pediatric COVID third wave. I thank all the office bearers, the EB members, both state and central EB members, and the delegates of the CME. So thank you one and all. Yeah, thank you. Now it's over to Dr. S. Balasubramaniam, sir. Thank you, Dr. Rajendran. We will start our sessions with 3 portions. First is a session on essentials in pediatric COVID. The expert moderator for this session is none other than Dr. Srinivasan. Of course, Dr. Srinivasan needs no introduction to this crowd. All of us know he is the nodal officer for the COVID-19 care in Tamil Nadu, and he has been instrumental in setting